For today, why don't we just greet each other by saying Merry Christmas to someone sitting next to you. Merry Christmas. One more time. Why don't we just do it? Merry Christmas. All right. That's good. That's awesome. You're going to do it one more time. This time by saying Merry Christmas. Merry Christmas. You know what I mean? Merry Christmas. Can we do it again? Merry Christmas to the person next to you. Merry Christmas. That means every day is Christmas. Yeah, Merry Christmas means everyday Christmas. Isn't it good? Isn't it wonderful if every day is Christmas? Right? Today, we want to try to see the true reason. Actually, there are two reasons that we ought to celebrate Christmas besides the fact that Jesus was born 2,000 years ago today. Under the law of Moses, in Leviticus chapter 12, a mother who gives birth to a son was considered ceremonially unclean for 40 days. And a mother who gives birth to a girl was unclean again for 80 days. I don't know why there are more days required for girls, right? It's not really fair. It sounds not really fair, right? But that's God, right? That's who God is. God is not misogynist. Don't get him wrong. But then after those days passed, she could go to the temple and worship God. That's what Mary and Joseph are doing right now. So they're at the temple presenting their firstborn child, Jesus. And there is a man named Simeon. He showed up and hold the baby in his arms and start praising God. We don't really know anything about Simeon, who that is, except he is righteous and devout person. And the most important thing is he's the man upon whom the Holy Spirit rested. Simeon is praising God in verse 30 and 31. My eyes have seen your salvation, that you have prepared in the presence of all people a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel. So, what is he really saying? What is he really trying to say is that the baby he's holding his arms is the salvation of God. That is actually prepared a long time ago. That's also both for Jews and Gentiles. The Messiah whom we have waited for is not only for us, we Christians, the believers, but also he came for the non-believers, the Gentiles, all the people in this world. Just like the book of John 3:16 assures that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but will have what? Eternal life. Amen? Amen? Jesus is the one we believe in this world, but yet he was presented to this world as the Savior and Messiah. That's the first reason we celebrate Christmas. Now Simeon goes on to say in verse 34, and Simeon blessed them and said to Mary, his mother, behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel and for a sight that is opposed. In this passage, you want to remember what kind of occasion they are in now. This is officially the first time the baby Jesus is coming out to the temple in Jerusalem after 40 days he was born for his purification ceremony. It's more like when you guys have like a newborn baby in the family, you want to bring to the church after a certain period of time staying at home. And for the first time, during the service, probably a pastor takes the time to pray over the baby.
This is what's going on right now. Notice in verse 34. But we need to see what exactly he's saying. Let's see. He says, the baby is appointed for the fall and rising of many in Israel. What does it really mean? What does it really mean? There will be people who will rise. And on the other side, there will be people who will fall. There will be people who will leave. And there will be people who will die just because of the name of Jesus. And he continued to say, this child is appointed for the sign that is opposed. It literally means that Jesus will be the target that people would shoot at. Jesus will be the one whom people will put to death. And simply means some people will kill him one day. He's not really die. He's not going to die just because he was old, but he will dead. He will be dead. He will be killed by people he created. Do you guys think this is a real blessing? It's not really a blessing, is it? And furthermore, he also says in verse 35, let's check it out. So a sword will pierce through you, your own soul. Not only does Simeon describe the death of Jesus, but he describes how much the pain his mother Mary take when she sees the death of his son, death of her son. It literally happened, right? Mary was present at the site of a crucifixion of Jesus, right? And actually, Jesus spoke to Mary, his mother, from the cross. That's what happened. Now the baby was born only a few days, and the person whom they never met before talks about the death of the baby, their firstborn child. Already, it's been only 40 days, and they kind of Simeon is talking about the baby's death already. Does it make sense? If your pastor probably I'm talking about, our senior pastor is Pastor David, right? If your pastor blesses your child, your firstborn child, newborn baby, saying that your baby will die when? That's a ridiculous statement, isn't it? Your baby will die when? And you're going to see the baby dies. And you will suffer the unbearable pain because of that. Does it kind of make sense? What would you say to that? Those statements, those kind of a blessing. It's not really a blessing, isn't it? It's more like a curse. Your baby is going to die. You probably say, "Oh, Pastor, why are you out of mind? And how come you said that to my baby?" You might even leave the church saying, "Oh, my pastor is crazy. Oh, he said it to my baby like that." Oh, sorry, Pastor David, I'm not talking about you. I know you're not crazy. Anyways, but the Simeon, filled with the Holy Spirit, already knew that baby Jesus, was the one who carried our sins and the sins of the world, and then bear them through his own sacrifice. Amen? That's already prophesied in Isaiah 53 and verse 3. He was despised and rejected by men, a man of suffering and familiar with pain. That's the second reason we celebrate Christmas. So when we think of Christmas, we often focus on only what is festive and joyful and bright.
We easily take the reasons to celebrate Christmas so lightly. Christmas is not an annual event. It's not a cultural thing. And it's not for fun. Like couples, they have a sweet moment. They have a sweet moment under the mistletoe sometimes, right? But Christmas is not about it. You might say, oh, you should say that stuff on Good Friday or Easter. No. We don't really want to hear about those kind of negative things. We don't really want to talk about sufferings and negative images of Christmas. We want to enjoy this moment. No. No, not really. When we fail to reflect on the suffering He endures, Christmas can be meaningless. It's definitely good to be joyful and happy, right? But one thing we have to remember, we must not neglect to meditate deeply on His purpose of Jesus coming to this world. So I hope and pray that as Christmas approaches, all of us reflect on His coming and the wonderful works He has done for us. He has done for our salvation. Amen? Amen. Let's pray. Father God, thank you so much for giving this time together to gather together in Jesus' name to celebrate the day you came into this world to save us from our sins. The birth of Jesus cannot be understood apart from the suffering, rejection, and the cross He endured for our sins. As we celebrate Christmas today, may we know the true reasons to celebrate and reflect deeply on His love and be filled with gratitude. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. 예, 우리 우선 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 앞에 보이시죠? 우리 친구들 보여요? 아유, 대답 잘한다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추매 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 아멘. 메리 크리스마스. 예, 우리 성탄절은 아니지만 성탄 주일 또 이렇게 같이 말씀을 나눌 수 있어서 너무 감사합니다. 오늘 읽은 말씀 보면 알지만은 우리가 다 잘 아는 말씀이죠. 천사들이 누구한테 예수님의 탄생 소식을 전했나요? 우리 친구들 천사들이 누구한테 예수님의 탄생 소식을 전했나요? 예? 누구? 우리 교회 학구 친구들? 천사들이 누구한테 예수님의 탄생 소식을 전했나요? 동방박사라고 얘기하면 안 돼. 바로 목자입니다. 목자. 들 밖에서 양을 치던 목자들에게 예수님의 탄생 소식을 전하게 됩니다. 혹시 여러분들 중에 밤에 일을 하거나 또는 더럽고 좀 어두운 곳에서 힘든 곳에서 일해본 적 있으십니까? 아마 이민 1세대라고 하면은 한 번쯤은 그런 일을 겪어보셨을 것 같습니다. 저도 10년 전에 우리 이 강당을 청소했던 일을 했던 게 기억이 납니다. 여기가 커뮤니티 센터다 보니까 막 별의별 행사들이 다 열렸어요. 근데 그때 제가 한 1년 정도? 1년 안 됐던 것 같습니다.
이제 행사가 끝나면은 밤 10시, 11시쯤 와가지고 이제 더러워진 강당을 청소를 하고 또 화장실도 청소했던 그런 기억이 납니다. 누가 알아주지 않고 보이지 않는 곳에서 일하다 보면은 왠지 쓸쓸하고 외롭게 느껴지죠. 그런데 그렇게 힘든 삶 가운데 만약에 누군가가 와서 너무나 기쁜 소식을 전한다면 어떨까요? 오늘 목자들의 상황이 바로 그랬다라는 겁니다. 춥고 어두운 밤에 야생 동물들의 울음소리가 들리는 그 밤에 목자들이 양을 치고 있었습니다. 그런데 갑자기 하늘에서 천사들이 짠 하고 나타난 거예요. 그리고 그들이 이 땅에 구원자가 오셨다라고 하면서 수많은 천사들이 하나님을 경배하고 찬양합니다. 이 놀라운 모습이 그 목자들의 눈앞에 펼쳐진 거죠. 그런데 이 구원의 소식이 왜 들밖에 양을 치는 목자들한테 알려졌을까? 아까 전에 누가 동방박사라고 얘기했는데 동방박사는 천사들한테 소식을 들은 게 아니죠. 별을 보고 이 땅에 구원자가 나시네? 위대한 사람이 나타나네? 라는 걸 알고 경배하러 온 겁니다. 천사들이 이 기쁜 소식을 전하는 사람은 유일하게 목자들이었습니다. 유일하게 들 밖에서 양을 치는 목자들이었습니다. 그러면 우리가 이 목자들의 상황을 좀 알 필요가 있는데요. 이스라엘은 낮에는 덥지만 밤에는 거의 영하까지 떨어집니다. 그러다 보니까 너무 추운 날씨에 양을 치는 것, 양을 돌보는 것은 아무도 하지 않으려고 하는 일 중에 하나입니다. 그러다 보니까 이 양 치는 것, 밤에 양을 치는 거는 누가 가장 많이 했을까요? 바로 일하지 못하는 사람들이라든가 가난한 사람들, 정말 어쩔 수 없이 돈을 벌기 위해서 일을 해야 하는 사람들이 했던 것이 바로 밤에 양떼를 지키는 일입니다. 한마디로 가장 힘들고 어렵게 사는 사람들이 양을 치고 있었던 겁니다. 근데 그 사람들에게, 그 목자들에게 예수님의 탄생 소식이 가장 먼저 그리고 가장 마지막으로 전해진 것이죠. 이 땅에 구원할 메시아의 탄생 소식을 가장 먼저 그리고 천사를 통해 처음이자 마지막으로 들은 사람들이 바로 밤중에 양을 지키는 목자들이었습니다. 이렇게 예수님의 탄생 소식은 가장 낮고 비천한 사람들에게 가장 먼저 알려졌다라는 거죠. 그리고 무엇보다 우리가 잘 알고 있듯이 예수님이 어디서 나셨죠? 우리 친구들, 예수님이 어디서 났어요? 마구간에서 났습니다. 보통 어디서 나오나요? 아기들이? 병원. 옛날에는 병원은 아니었지만 집에서, 최소한 따뜻한 집에서 누군가 도움을 받으면서 아이를 낳아요. 근데 예수님의 어머니 마리아는 집에서 난 게 아니라 어디서 났다고요? 마구간에서 아기를 출산했어요. 그리고 뉘을 곳이 없어서 어디다 뉘었을까요? 얘들아, 우리 저번 주에 배웠잖아. 그치. 누구야? 구유에 그 아기를 뉘었습니다. 예수님을 뉘었습니다. 어떻게 보면은 되게 비참한 상황입니다. 아기 낳을 때도 마땅치도 않았고 아기 뉘울 때도 마땅치 않았습니다. 이렇게 예수님은 하나님의 아들이면서도 불구하고 이 땅에 가장 낮고 천한 자리에 오셨다라는 거죠. 오늘 본문 이후의 말씀 보면은 22절에 천사들이 목자들한테 그 표적을 알려줍니다. 이 땅에 구원자가 오셨는데 그분이 어떤 모습이냐면은 마구간에 구유에 누이신 아기가 바로 이 땅의 구원자다라고 알려줍니다. 참 당황스럽죠. 목자들도 왜 굳이 이 땅의 구원자가 마구간에서 그리고 구유에 누여 계실까?
그런데 이렇게 예수님마저도 낮고 천한 자리에 오셨다라는 것을 보여주는 겁니다. 예수님은 이 땅의 모든 사람들에게 구원을 베푸시기에 낮고 천한 자리에, 그리고 가장 낮은 직분에 있는 사람에게도 이 소식을 알려주신 겁니다. 이 놀라운 구원의 소식이 우리 믿는 사람들, 우리 또 어느 정도 사는 사람들에게만 주어진 게 아니라는 거죠. 사실 처음 기독교는 대부분 힘들고 어려운 사람들이 많았죠. 그리고 어렵게 신앙생활하는 사람들이 많았습니다. 그런데 하나님의 은혜가 가정과 또 지역과 나라에 임하면서 어떻게 보면은 크리스천이라고 하면은 어느 정도 부유층 사람들, 어느 정도 중산층의 사람들이 많아졌어요. 지금 캐나다만 하더라도 우리 크리스마스를 알고 또 그 예배 드리는 분들 아마 대부분 어느 정도 직장을 가지고 있고 자기 집을 가지고 있거나 어느 정도 살고 있는 분들이 많을 겁니다. 여기 계신 분들도 아마 대부분 그럴 거라고 생각이 됩니다. 그러다 보니까 이 크리스마스가 어느 정도 사는 사람들만 누리는 그런 특별한 날이 돼버리는 것 같습니다. 물론 아직도 어려운 사람들에게 이 은혜를, 하나님의 사랑을 전하기 위해서 노숙자들을 찾아가거나 또 가난한 사람들에게 선물을 전하거나 그런 행사들을 하는 교회들도 있습니다. 하지만 아직도 많은 그리스도인들이 예수님의 오심을 가정에서만 또 교회에서만 기뻐하고 즐거워하는 경우가 많이 있는 것을 보게 됩니다. 저 역시 목회자로서 거의 40여 년을 살았지만은 그 기간 동안에 예수님의 복음을 전하기 위해서 크리스마스에 나가서 노숙자들한테 음식을 주거나 또 어려운 이들에게 선물을 전해줬던 일은 많지 않았던 것 같습니다. 대부분 성도 중심 또 교회 중심으로 행사가 진행되었고 어려운 이들을 돌보거나 그들에게 복음을 전하는 일에 적극적이지 않았다라는 것이죠. 저는 오늘 말씀을 준비하면서 이 복음의 소식이 가장 낮은 사람들에게 전해진 이 모습을 보고 우리가 이 교회 안에서만 예수님의 탄생을 축하하고 기뻐하는 것이 아니라 아직 주변에 예수님을 모르고 또 하나님의 은혜를 모르는 이들에게 정말로 하루 한 끼 먹는 것도 힘들어서 하나님에 대해서 예수님에 대해서 알고 싶어 하지 않는 그들에게 다가가서 예수님의 그 사랑을 전할 수 있는 저와 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 우리 오늘 아이들이 어마어마한 축하 행사를 준비했습니다. 근데 이 축하 행사가 저희 안에서만 보고 끝나지 않았으면 좋겠어요. 아직도 하나님을 알지 못한 이들에게 가서 그 모습도 보여주고 하나님의 그 사랑을 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 우리 저번 주에 도시 원주민 선교 갔었죠. 도시 원주민 선교 같은 것도 우리 많은 분들이 같이 가셨으면 좋겠습니다. 도시의 원주민들, 그들은 어떻게 보면 노숙자처럼 지내는 사람들이 많습니다. 한 끼 먹는 것이 힘들어서 교회에 와서 음식을 받아서 먹는 거예요. 근데 또 그들이 노숙자로 혼자만 있는 게 아니라 가족들이 있습니다. 결혼해서 애도 한 6명도 있는 가정이 있다고 합니다. 그들이 와서 같이 예배하고 음식을 나눕니다. 그런 시간에 우리들이 다 같이 가서 예수님의 사랑을 전하고 음식을 나누고 너가 비록 힘들지만 하나님의 그 은혜를 더 알았으면 좋겠어 라고 짧은 영어라도 한마디 할 때 하나님의 그 놀라운 사랑과 은혜가 우리뿐만이 아니라 그들에게 아직도 낮고 천한 자리에 있는 자들에게 하나님의 은혜를 알지 못하고 하나님의 그 은혜 가운데 살지 못하는 이들에게 전해질 수 있을 것입니다. 바라기는 우리 소망교회가 앞으로 더 많이 우리 안에서 하나님의 그 은혜를 찬양하고 기뻐하고 이 안에서만 머무는 것이 아니라 또 나가서
예수님의 사랑을 전하고 예수님이 이 땅에 우리를 위해서 오신 그 은혜를 전하면서 살아가는 우리 모두가 되시길 간절히 축원합니다. 우리 이 시간 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 이렇게 귀한 주님의 날 우리가 하나님의 그 말씀을 나눕니다. 우리가 하나님의 그 놀라운 사랑과 은혜를 먼저 받은 자들로서 아직도 낮고 천한 자리에서 힘들고 어려운 자리에서 하나님의 그 놀라운 소식을 알지 못하는 자들에게 이 기쁨의 소식을 전할 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서. 주님께서 함께해 주실 것을 믿사오며 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 하나님의 말씀 함께 보겠습니다. 마태복음 1장 20절부터 23절까지 말씀입니다. 우리 다 같이 함께 읽겠습니다. 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 아멘. 여러분 왜 마리아일까요? 하나님이 하나님의 아들을 이 땅에 보내시는데 왜 마리아를 선택하셨을까요? 처녀도 많았을 텐데, 약혼한 약혼녀도 많았을 텐데 왜 그 수많은 사람들 중에 하나님은 마리아를 선택하셨을까요? 지난주에 말씀드린 설교의 마지막입니다. 하나님이 마리아의 믿음을 보셨습니다. 또 하나의 이유가 있습니다. 마리아의 약혼녀입니다. 요셉입니다. 요셉은 성경에 의로운 사람이다라고 말을 합니다. 마리아는 하나님의 말씀대로 이루어집니다라고 믿었고 위탁했고 약혼자인 요셉은 의로운 사람이었어요. 마리아가 임신했다는 사실을 알고 끊어버리려고 했을 때 조용히 가만히 정죄하지 않고 떠벌리지 않고 가만히 약혼 관계를 끊어버리려고 했을 때 성령께서 오셨어요. 근데 요셉은 의로운 사람이라고 말을 합니다. 여기서 우리는 부부가 같이 믿음이 밸런스가 맞아야 된다. 우리가 세례 요한이 태어난 것을 볼 때 세례 요한의 이 아버지 사가랴와 그 어머니 엘리사벳이 두 사람 다 의롭고 경건한 사람이었다. 우리가 하나님의 일을 하기 위해서는 부부가 같은 서로의 믿음을 세워주는 것이 필요하다. 한국 교회 대체로, 미국 교회 대체로, 캐나디안 교회 대체로, 그리고 우리 이민 교회 대체로 여자분이 아내분이 믿음이 사실은 더 좋습니다. 또 이해가 됩니다. 왜냐하면 남자분들은 생계를 위해서 뭐 여러 가지 일들을 해야 하기 때문이지요. 네, 전반적으로 보면 여자분들이 아내가 또는 엄마가 믿음이 좋습니다. 배우자의 믿음을 세워줘야 하고 자녀들의 믿음을 세워줘야 합니다. 기도의 자리로 가게 해야 되고 말씀을 읽어줘야 하는 것입니다. 사가랴와 엘리사벳 그리고 이 요셉과 마리아를 보면서 서로가 믿음이 좋아야 된다. 서로의 믿음을 세워줘야 한다.
하나님께서 마리아의 이 믿음을 보셨을 뿐만 아니라 요셉의 의로움을 보셨기 때문에 이 부부를 택하지 않았을까 우리가 생각할 수 있습니다. 성탄절은 하나님의 아들이 이 세상에 오신 것입니다. 동정녀 마리아의 몸을 통해서, 처녀인 마리아의 몸을 통해서 하나님의 아들이 이 세상에 오셨습니다. 궁금하지요? 이해가 안 되지요? 아니 어떻게 남자가 개입이 되지 않았는데 임신을 할 수 있지요? 생물학적으로 불가능하잖아요. 근데 그 다음 절이 말합니다. 성령의 능력으로 됐다. 하나님의 능력으로 됐다. 많은 사람들이 동정녀 탄생, 동정녀 잉태를 믿지 못하는 것이 바로 여기 때문이에요. 아니 남자가 개입이 돼야지요. 그것이 생물학적인 우리의 일반적인 원칙이죠. 생명이 임신이 되고 잉태가 되고 출산을 하려면은 남자 여자의 결합이 있어야 되지요. 근데 어떻게 처녀가 임신을 할 수 있습니까? 성경은 그것이 가능하다고 말합니다. 어떻게 그것이 가능합니까? 성령이 역사하시면, 하나님의 역사하시면 가능해요. 오늘날에도 이 동정녀의 임신을 믿는 사람과 믿지 않는 사람이 있습니다. 왜 어떤 사람은 믿고 어떤 사람은 믿지 않을까요? 그 생각의 기준이 다르기 때문에 그래요. 하나님의 능력을 믿지 못하는 사람은 불가능하다, 거짓말이라고 말을 합니다. 그러나 하나님의 능력을 믿는 사람은 그것이 가능하다고 생각해요. 받아들이는 거죠. 하나님은 우리가 할 수 없는 일을 하시는 분이기 때문에 성령 하나님은 남녀의 결합 없이도 처녀의 몸속에 얼마든지 생명을 만들어낼 수 있다. 믿는 거죠. 결국은 우리가 생각하는데 이 생각의 기준은 인간의 능력, 우리 사람의 능력의 기초에서 생각하느냐 아니면 하나님의 능력의 기초에서 생각하느냐에 따라 달라지는 것입니다. 성경은 우리에게 성령의 능력으로 잉태되었다. 여러분 이것이 모두가 다 믿어지시기를 축복합니다. 여기에 믿음의 시작이 있고 구원의 시작이 있어요. 어떻게 사람이 가능해요? 어떻게 불가능해요? 당신이 그렇게 생각하는 데에는 인간의 능력이 전제가 됐기 때문이에요. 근데 우리는 하나님의 능력을 전제로 받아들입니다. 하나님은 할 수 있기 때문입니다. 오늘 본문에는 하나님의 아들이 이 세상에 오셨는데 그 이름이 두 가지다라고 우리에게 알려줍니다. 먼저 21절 말씀, 첫 번째 이름이 나옵니다. 우리 21절 함께 읽겠습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 천사가 알려주는 거죠. 아들을 낳을 것이다. 너의 약혼녀 마리아가 아들을 낳을 것이다. 근데 그 이름을 예수라 하라. 예수, 이 첫 번째 이름, 하나님의 아들의 첫 번째 이름입니다. 예수입니다. 그럼 예수라는 이 말의 뜻은 무엇입니까? 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 예수라는 이 말의 뜻은 구원이라고 하는 뜻입니다. 근데 예수님이 하나님의 아들이 구원한다. 이 구원이라는 말은 건져낸다라는 뜻입니다. 우리가 그 뉴스를 보면 어떤 위험하고 어려운 상황에서 사람 구출해내죠. 구조해내죠. 이것이 바로 구원이라는 뜻입니다. 구원이란 스스로 헤어나올 수 없는 상황에서 다른 사람의 도움을 받아서 구출되고 구조되는 것. 이것이 구원입니다. 예수님이 우리를 구원하신다는 거예요. 무엇으로부터 우리를 구원하시는가? 죄에서, 사람들의 죄로부터 구원하신다. 왜 죄일까? 왜 특별히 죄를 말씀할까? 죄란 무엇인가? 죄는 하나님의 계명과 상관없이 사는, 하나님의 계명대로 살지 않는, 말씀대로 살지 않는 것입니다. 왜 죄로부터 구원한다고 말할까? 다른 것도 많은데 불안하고 우울하고 정신적인 스트레스로부터 구원한다. 사람들과의 관계가 깨어져서 그 관계로부터 구원한다. 다른 많은 것도 있는데 왜 굳이 죄로부터 구원한다고 할까? 이유도 간단합니다. 죄가 우리의 인생을 파괴하기 때문입니다. 죄는 우리를 가장 불행하게 하기 때문이에요. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳습니다. 왜 사람들이 죄를 짓느냐?
죄 짓고 싶어서 죄 짓는 사람이 몇 명 되겠어요? 정말 악한 사람 빼놓고는. 처음에는 죄를 지을 때 두려워하고 불안하는 거죠. 근데 죄를 지어요. 여러분, 왜 죄를 짓습니까? 욕심에 이끌려서. 왜 싸울까요? 왜 부부가 왜 싸울까요? 내 배에서 난 자식하고 왜 싸울까요? 가정에서 왜 싸울까요? 사랑하는 사람들이 왜 싸울까요? 사람들이 왜 사기칠까요? 왜 거짓말할까요? 왜 폭행을 할까요? 왜 사람을 죽일까요? 죄 때문에. 죄가 우리를 파멸시키는 거예요. 우리를 불행하게 하는 거예요. 우리 불행의 원인을 추적해보면 그 가장 밑바닥에는 죄가 깔려 있어요. 그래서 예수님은 이 죄로부터 우리를 구원하시는 거예요. 누구를 구원하시는가? 자기 백성을. 이 세상에는 예수님과 관련해서 두 부류의 사람만 있습니다. 하나님의 백성, 예수님의 백성이 된 사람과 예수님의 백성이 아닌 사람. 우리가 전도해야 될 이유이지요. 예수님이 십자가에서 사람들의 죄를 대신하여 죽으셨습니다. 그러나 모든 사람이 구원받고 죄사함 받는 것은 아닙니다. 누가 예수님의 대속의 죽음으로 구원받고 죄사함 받습니까? 예수님의 백성이 된 사람만. 어떻게 하면 예수님의 백성이 됩니까? 예수님을 믿으면 되는 거예요. 예수님을 하나님의 아들로 구원자로 믿으면 되는 것입니다. 여러분, 예수님이 하나님의 아들이시고 내 죄로부터 나를 구원하신 구원자이시다라고 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 잘 안 믿어지는데요. 일단은 입으로 고백하십시오. 근데 그 고백이 여러분의 마음을 움직여서 믿어지는 거예요. 예수님의 두 번째 이름이 있습니다. 23절 말씀 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 두 번째 천사가 하나님의 아들의 이름을 알려줬어요. 그 이름은 임마누엘이라 하리라. 이 임마누엘이라는 말의 뜻은 무엇인가? 하나님이 우리와 함께 하시다. 첫 번째 이름은 예수고 두 번째 이름은 임마누엘이에요. 이 임마누엘의 뜻은 무엇인가? 하나님이 우리와 함께 가시다. 하나님이 우리와 함께 하시는 거예요. 하나님이 이 세상에 내려오셨습니다. 내려오셔서 저 먼 곳에 멀리 떨어져 있는 것이 아닙니다. 하나님이 홀로 독고하시는 것이 아니에요. 하나님이 우리와 함께 하시는 거예요. 왜? 하나님이 왜 우리와 함께 할까요? 우리를 사랑하시니까. 사랑하니까. 사랑하면 가까이 있고 싶잖아요. 연애해 보신 분들 사랑하면 가까이 있고 싶잖아요. 헤어지고 싶지 않죠. 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리와 함께 계시는 것입니다. 그냥 함께 있는 것만이 예수님의 목적인가? 아니요. 왜 함께 하시는가? 함께 하셔서 우리를 도와주고 싶은 거예요. 자녀를 사랑하는 부모가 자녀와 함께 있고 싶어요. 자녀가 필요한 것을 공급해 주고 싶어요. 어려울 때 도와주고요. 자기 힘으로 해결할 수 없을 때 부모는 자녀를 도와주고 싶어요. 사랑하니까. 하나님이 사랑하셔서 하나님의 아들이 사랑하셔서 우리와 함께 하셔요. 그래서 우리를 도와주고 싶은 거예요. 우리가 할 일은 예수님의 도움을 받는 것입니다. 어떻게 하면 예수님의 도움을 받을 수 있을까요? 성경이 우리에게 아주 분명한 간단한 방법을 알려주셨어요. 도움을 요청하라는 거예요. 도움을 요청하는 것을 우리는 다른 말로 기도라고 합니다. 기도하는 거예요. 도와주세요. 이것이 필요합니다. 도와주세요. 내 힘으로 할 수 없습니다. 도와주세요. 기도해. 성탄절을 맞아서 우리는 하나님의 사랑, 예수님의 사랑을 다시금 기억합니다. 하나님이 우리에게 두 가지를 말씀하세요. 믿어라. 내 백성이 되라. 내가 너를 구원하겠다. 두 번째, 구하라. 내게 구해라. 내가 너를 도와주겠다. 내가 너의 문제를 해결해 주겠다. 내가 너의 소원을 해결해 주겠다. 우리를 사랑하시는 하나님,
그 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿고 구함으로 여러분 가운데 하나님의 사랑이 충만하고 기쁨이 충만하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.